حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد
بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے، اولیاء الرحمن اور عباد الرحمن کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی خوبیاں بھی بیان کی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن تو وہ ہوتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں ساری کی ساری بستروں پہ نہیں گزرتی بلکہ وہ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ رکوع کرتے ہوئے جب اللہ کو پکارتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. حالانکہ دیکھیں کتنے نیک لوگ ہیں کہ فرضی نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کا بھی کبھی ناغہ نہیں کیا. اتنی باتوں کے باوجود ان کو اپنی نیکیوں پہ کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے کہ میں اتنا نیک، میں پارسا، میں فلاں نہیں. پھر بھی اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہتے، جہنم کے عذابات سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور رو رو کے اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مدینے کی ایک گلی میں گزر رہے تھے. گزرتے گزرتے ایک قاری اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ مزمل پڑھ رہا تھا. اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں اس کی آواز پڑی تو وہ ان آیات میں پہنچ چکا تھا کہ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. اے میرے محبوب پیغمبر، جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، کیونکہ مرنے کے بعد ان کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں، ہتھکڑیاں بھی ہیں، اور ہمارے پاس ان کو عذاب دینے کے لیے جہنم کی آگ بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں فسائی کا رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنتے ہی بے ہوش ہو زمین پہ گر پڑے کہ جہنم کا عذاب تو واقعی ایسا عذاب ہے جو قابل برداشت نہیں ہے. تو یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی حالت ہے جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا آخرت بہتر کر دے اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے.
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ہے، اور صحابہ کو بھی یہی درس دیا جا رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ دعا اس طرح سکھائی جس طرح قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے، اور کہا کرتے تھے ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرو۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر خود بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی مجھ کو بچا لے، جہنم کے عذاب سے بھی ان کو بچا لے۔ یہ صحابہ اکرام وہ جماعت ہیں جن کو جنت کی بشارت دنیا میں مل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ نہیں یقین آتا تو قرآن مجید کی آیت پڑھ لو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ۔ اے لوگو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ وہ کوئی عام آگ نہیں ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، جس کو پتھروں کے ساتھ بھڑکایا جا رہا ہے، پتھروں کے ساتھ اس کے اندر شدت لائی جا رہی ہے، اور قیامت والے دن اس کے اندر انسانوں کو ڈال دیا جائے گا۔ ایک صحابی اٹھا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب کیا وہ پتھر دنیا کے پتھر ہیں؟ کہا نہیں، ان پتھروں کی مثال دنیا کے پتھروں سے نہیں دی جا سکتی۔ وہ پتھر اتنے سخت ہیں، لو ان حجرا واحدا وضع علی جبال الدنیا لذابت منها۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جہنم کے ایک پتھر کو نکال کے اگر اللہ رب العزت دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ رکھ دے تو وہ ایک پتھر پورے پہاڑ کو پگھلا کے پانی بنا دے گا۔ وہ اتنے سخت پتھر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، پتھروں کے ساتھ اس کو بھڑکایا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے، اس کے اندر شدت آ رہی ہے، اس کے اندر ہلکا پن نہیں آ رہا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے کے قریب پہنچتی ہے اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ بھڑکا دیتے، بھڑکایا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس جہنم سے وعدہ کیا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم نے اتنی بڑی جہنم کو جنوں اور انسانوں کے ساتھ بھرنا ہے۔ اللہ نے جہنم سے وعدہ کیے کہ ہم تجھے بھریں گے، جنوں اور انسانوں کو اتنا کثرت کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا کہ جہنم بھر جائے گی۔ اللہ نے اس سے وعدہ کی ہے، اور وہ جہنم اتنی بڑی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یؤتی بجہنم یوم القیامۃ 70,000 زمام، کل قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت کے اندر اس جہنم کو لایا جائے گا، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لہا 70,000 زمام، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس جہنم کی 70,000 مہاریں ہوں گی، 70,000 زنجیروں کے ساتھ اس کو جکڑا ہوگا۔ ما کل زمام 70,000 ملک، اور ہر ایک مہار کے ساتھ 70,000 فرشتے چمٹے ہوں گے، ہر ایک مہار کے ساتھ۔ یجرونہا، وہ فرشتے اپنی طاقت کے ساتھ جہنم کو گھسیٹ کے اللہ کی عدالت میں لائیں۔ حالانکہ فرشتوں کی طاقت آپ جانتے ہیں، ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کی بستی پہ جب اللہ کا عذاب آیا تھا، صرف ایک فرشتے نے پوری بستی کو زمین سے اٹھایا، آسمان کے قریب لے گیا تھا، حتیٰ یسمع اہل السماء نیاح الکلاب، حتیٰ کہ آسمان والوں نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن لی تھی۔ یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے، اس نے پھر الٹا کر کے آسمان سے اس بستی کو نیچے گرا دیا تھا۔ یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے، لیکن قیامت والے دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے چمٹے ہوں گے۔ اتنی بڑی جہنم کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے تجھ کو جنوں اور انسانوں کے ساتھ بھرنا ہے، بھرا جائے گا۔ کتنی بڑی جہنم! سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں
सही मुस्लिम की हदीस है, एक दफा हम अपने महबूब पैगंबर के साथ मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। इस समय ना वजबतन, अचानक हमने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, हम परेशान हो गए। इस तरह का जोरदार धमाके की आवाज हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। हमने अपने महबूब पैगंबर की तरफ देखा, आपके चेहरे की रंगत बदल चुकी है, आंखों में आंसू जारी हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो रही है। आपने पूछा है मेरे साहबा, अतदरून मा हाज़ा, क्या जानते हो ये आवाज कहां से आई है, ये इतना जोरदार धमाका कहां हुआ है? साहबा बयान करते हैं, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह जानता है, या जिस हमारे महबूब पैगंबर पे वही आती वो जानता है, हम नहीं जानते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा हजरुन अरसलहुल्लाहु फी जहन्नम, ये एक पत्थर था, इतना बड़ा पत्थर अगर 10 ऊंटों को मिलाया जाए, जितनी जगह 10 ऊंट लेते हैं इतना बड़ा वो एक पत्थर था। हाज़ा हजरुन अरसलहुल्लाहु फी जहन्नम मुल्ज़ 70 खरीफा, आज से 70 साल कबल इतने बड़े पत्थर को जहन्नम के किनारे से जहन्नम में फेंका गया था। आज उसको 70 साल गुजर चुके हैं। 70 साल तक वो सफर करता रहा, वो नीचे जाता रहा, जहन्नम की गहराइयों में चलता रहा। फल्लान हिन इंतहा इला कारिहा, ऐ मेरे साहबा, आज वो जाके जहन्नम की तय को लगा है। 70 साल गुजरने के बाद तय पे लगने की वजह से इतना जोरदार धमाका हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो धमाका मदीने वालों को सुनाया है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इतनी बड़ी जहन्नम का खौफ मेरे और आपके दिल के अंदर होना चाहिए। कहीं गुनाहों ने, दुनिया की मोहब्बत ने, कारोबार की मोहब्बत ने हमारे दिलों को पत्थर तो नहीं बना दिया कि हमारे दिलों पे असर नहीं होता। हमें ये मज़मून सुन सुन के, बयान कर कर के दिलों पे कोई असर नहीं होता। सहाबा इकराम की कोई और कैफियत हुआ करती थी, उनका ईमान कुछ और होता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा जहन्नम का जिक्र कर रहे थे। आपने कहा, नारुकुम हाज़िही जुज़उम मिन 70 जुज़अम मिन नारि जहन्नम। ऐ लोगो, अगर जहन्नम की आग का अंदाजा लगाना चाहते हो ना, दुनिया की आग को देख लो। ये दुनिया की आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है, 70वां हिस्सा है। सहाबा इकराम की चीखें निकल गई, अर्ज करते, अल्लाह के हबीब, इन कानत लकावियतन, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब ही देना था तो अजाब देने के लिए तो ये दुनिया की आग काफी थी, हमसे तो ये दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, वो दुनिया की आग जैसी आग नहीं है, बल्कि इससे 69 दर्जे ज्यादा है। इतनी सख्त है, इतनी सख्त। दुनिया की आग किसी को लग जाए, जिस्म एकदम फूल जाता है। सही मुस्लिम की हदीस है, जब जहन्नमी को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, उसका जिस्म एकदम इस कदर फूल जाएगा, मा बैन मनकिबैल काफिरी मसीरतु सलासति अय्यामिन, अगर उसके एक कंधे पे घोड़े को खड़ा कर दिया जाए और वो दौड़ना शुरू कर दे, दौड़ता रहे रात को भी दिन को भी, ऐ मेरे साहबा, 3 दिनों के बाद वो जहन्नमी के दूसरे कंधे तक पहुंचेगा। इतनी सख्त आग कि जहन्नमी आदमी के जिस्म को इस कदर फुला देगी। हत्ता के दुनिया की आग क्या आग है, इसके अंदर तो हड्डी को डाला जाए, हड्डी को असर नहीं होता, लेकिन वो जहन्नम की आग इतनी सख्त आग होगी। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जिरसुल काफिर मिस्लु उहुदिन। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है, जब जहन्नमी आदमी को जहन्नम में डाला जाएगा, उसका दांत और दाढ़ फूल फूल के ओहद पहाड़ के बराबर हो जाएगा। उसकी एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर हो जाएगी, जो कई किलोमीटरों पे मुहित है, जिसका चक्कर लगाने के लिए आधा पौना घंटा लगता है। जहन्नमी आदमी की एक दाढ़ इतनी बड़ी हो जाएगी, वो इतनी सख्त आग है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, दुनिया की आग की क्या मिसाल देते हो, लौ अन्ना अहलन नारी असाबू नारकुम हाज़िही लनामू फीहा, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर दुनिया की आग में डाल दे, तो जहन्नमी दुनिया की आग में आते ही आराम की नींद सो जाएंगे।
उनको सुकून आ जाएगा, उनको राहत मिल जाएगी। वो आग इतनी सख्त है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनन कुबरा बहकी और मुस्नद अहमद और सही इब्ने अब्बान की रिवायत है, आपने फरमाया दुनिया की आग को अल्लाह ने एक दफा गर्म किया है और जहन्नम की आग को 70 दफा गर्म किया गया है। 70 दफा उठकर उसको भड़काया गया है और दुनिया की आग को सिर्फ एक दफा गर्म किया गया है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं दुनिया की आग को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब एक दफा गर्म किया, इसके अंदर शिद्दत बहुत ज्यादा थी, गर्मी की शिद्दत ज्यादा थी। सुम्मा ज़ुरिबत बिल बहर मर्रतैन, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया की आग को 2 दफा समुद्र में ठंडा किया है, समुद्र में इसको ठंडा किया गया। लौला ज़ालिका लमा जअल अल्लाहु फीहा मनफ़अतन लिअहदिन, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की आग को समुद्र के अंदर 2 दफा ठंडा ना करते, तुमने इससे फायदा नहीं उठाना था। तवा तुम ऊपर रखते, हंडिया ऊपर रखते, तो ये आग के अंदर इतनी शिद्दत थी उसको पिला के पानी बना देते। एक दफा सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। ईमान का फर्क है, यकीन का फर्क होता है। हमारा ईमान कुछ और लेवल का है, हमारा यकीन कुछ और लेवल का है। वो ईमान और वो यकीन जाता रहा है अब मुसलमानों के दिलों से। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत करते करते जहन्नम का जिक्र आ गया। ज़ारों की तार रो दिए, रोते रोते अपनी नमाज को खत्म करते हैं। पास एक चिराग जल रहा था, जल्दी से चिराग की तरफ बढ़े और अपने हाथ को चिराग के करीब करते हैं। चिराग, इसकी आग कितनी सी आग होती है, जो ही हाथ को करीब किया, चिराग की आग ने अमीरुल मोमिनीन के हाथ को जलाना शुरू कर दिया है। चीखे मारते हुए हाथ को पीछे खींच लेते हैं, कहते हैं अल्लाह हमसे तो ये दुनिया की हल्की सी आग नहीं बर्दाश्त होती, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह मुझको जहन्नम की आग से बचा लेना, अल्लाह मुझको जहन्नम की आग से बचा लेना। रोते रोते दुआ करते रहे और सारी रात ही गुजर गई थी। ये सहाबा इकराम थे जिनके दिलों के अंदर ईमान था। हमारे दिलों के अंदर दरअसल वो ईमान नहीं रहा, मुहद्दिसीन के दिलों के अंदर भी यकीन था। अल्लाह की कसम, कैसा यकीन था। एक मुहद्दिस की मिसाल अर्ज करता हूँ, मिसालें तो भरी पड़ी है। मंसूर बिन मोतमर वक़्त का मुहद्दिस था, सहाबी नहीं था, सहाबा इकराम के बाद में मुसलमान हुआ था और कुरान और हदीस का इल्म सीखता है, दीन का बहुत बड़ा मुहद्दिस बना था, लोगों को हदीस का दर्स दिया करता था और जवानी के दिनों के अंदर ही फौत हो जाता है। जो ही फौत हुआ, शागिर्द घर के अंदर दाखिल हुए, कफन दफन का इंतजाम हो चुका है। शागिर्दों ने अपने उस्ताद मोहतरम की चारपाई को उठाने के लिए आगे बढ़े, हाथों में लेते हैं। जो ही चारपाई घर से उठी है, घर के अंदर माँ मौजूद थी, माँ की चीख निकली। जानते हो ना, नौजवान बेटों की मैयतें घर से उठे तो वालिदैन के दिलों पे क्या गुजरती है। इस माँ का तो बेटा वक़्त का मुहद्दिस था, कोई आम नहीं था। जो ही चारपाई घर से उठी, माँ की चीख निकली, उसने रोते हुए कहा वाह कुतैला जहन्नमा, वाह कुतैला जहन्नमा, हाय ये जहन्नम का मकतूल जा रहा है, हाय लोगों ये जहन्नम का मकतूल जा रहा है। आगे रोते हुए कहती है माँ का तलबनी लाखों जहन्नम, ऐ लोगों मेरा बेटा बीमार नहीं था, मेरा बेटा तंदुरुस्त था, लेकिन मेरे बेटे को जहन्नम के डर ने मार दिया है। मैं अपने बेटे को देखा करती थी, जब कभी तहज्जुद की नमाज में कुरान पढ़ता था, जो ही जहन्नम का जिक्र आता मेरे बेटे से बर्दाश्त नहीं होता था, रोते रोते बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ता था। आज उसी बेहोशी के अंदर मेरे बेटे की मौत वाक़ई हुई है। लोगों मेरे बेटे को कत्ल जहन्नम के डर ने कर दिया है। ये मुहद्दिसीन की जिंदगी है, जिनके दिलों के अंदर यकीन था, वो जहन्नम का जिक्र सुन के उल्टा नहीं समझा करते थे। आज तो हमें ये मजमून ही नहीं ना अच्छा लगता, हमारे दिलों के अंदर दरअसल वो ईमान नहीं रहा। मेरे
मोहतरम भाइयों वो ईमान पैदा करो, या तो बंदा काफिर हो जाए, इनकार कर दे सब चीज का, वो तो अलग बात है। एक बंदा मानता भी है, कुरान पे यकीन भी है, फिर कुरान की इन आयात पे यकीन क्यों नहीं आता? वत्तकुन्नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ लोगो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचा लो, जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, जिस जहन्नम पे उन फरिश्तों की ड्यूटी है जिनको किसी इंसान पे तरस नहीं आता, मारते हुए उनको तरस नहीं आएगा, बस उनको अल्लाह की तरफ से जो हुक्म मिलेगा उन्होंने वही करते रहना है। उस आग से अपने घर वालों को भी बचाओ। है कोई आज इस मजमे में से जो आज दावा करे, जो आज ये नीयत लेके घर में जाए, आज के बाद मैं अपने आप को और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर ने एक दफा फजर की नमाज पढ़ाई है और नमाज के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया है। आपने कहा रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जहन्नम दिखाई है और जहन्नम के अंदर मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनको जहन्नम के अजाब के साथ साथ इजाफी अजाब भी दिया जा रहा है। जहन्नम का अजाब तो वैसा ही सख्त था, लेकिन इसके साथ उनको इजाफी अजाब दिया जा रहा है। क्या अजाब था? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं तुरज़क़ु रूसूहुम बिस्सखरति, उनको जहन्नम के अंदर लिटाया गया है और बेतरस फरिश्ते उनके सरों पे मार रहे हैं, पत्थर मारते हैं, जहन्नम का पत्थर लुढ़कता हुआ दूर चला जाता है। वो फरिश्ता पत्थर उठाने के लिए जाता है, अल्लाह उसके सर को बिल्कुल सही सलामत कर देते हैं, फिर उसके सर पे मारा जाता है। बार बार उसके साथ यही मुआजरा हो रहा है। मैंने पूछा है जिब्रील ये कौन से लोग हैं, इनको किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मुझे बताया गया हाउलाइल्लज़ीना तसाक़लत रूसूहुम अनिस्सला, ये कोई आम नहीं है, ये कोई बेगाने नहीं है, ये आपकी उम्मत के वो मुसलमान हैं जिनके सर अजान सुन के भारी हो जाया करते थे। अजान की आवाज सुन के इनके लिए मुसीबत बन जाती थी, नमाज पढ़ना इनके लिए बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। वयनामूना अनिस्सलातिल मक्तूबा, और अगर कभी सोए होते थे, अजान होती थी, नमाज को छोड़ देते थे, नींद को नहीं छोड़ा करते थे। आज जहन्नम के अंदर इनके सरों को हल्का किया जा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, है किसी के दिल के अंदर यकीन और फिर वो आज से तैया करे जितने दिन मेरी जिंदगी है मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। नहीं यकीन आता कुरान मजीद पढ़ लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है, जन्नती लोग जब जन्नत के अंदर जुमा बाजार के अंदर नेमतें खा रहे होंगे, अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सामने जहन्नमियों की वीडियो कर देगा। ये जन्नती लोग नेमतों के अंदर खुशो खुर्रम होंगे, जो ही जहन्नम का नक्शा देखेंगे, जहन्नम के अंदर देख लेंगे लोग जल रहे हैं, अचानक गौर से देखेंगे, पहचान लेंगे कि ये तो मेरा महल्लेदार था, ये तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरा रिश्तेदार था, हम तो इकट्ठे पढ़े और खेला करते थे। फिर वो जन्नती लोग पहचान के कहेंगे, सवाल करेंगे, फी जन्नाती यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। जन्नती लोग कुरान पे यकीन करो, दिलों के अंदर यकीन पैदा करो। जन्नती लोग पूछेंगे, ओ जहन्नमियों तुम्हें कौन सी चीज जहन्नम के अंदर ले आई है? तुम तो कलिमा पढ़ने वाले थे, तुम तो मुसलमानों के मुल्क में बसने वाले थे, तुम तो हमारे साथ रहते थे, हम जन्नत के अंदर, तुम जहन्नम के अंदर कैसे चले गए? तो सारे उस वादी वाले जहन्नमी क्या कहेंगे, हम कलिमा नहीं पढ़ते थे, हम इश्क का दावा नहीं करते थे, नहीं नहीं, सारे मुझ
मुजरम लोग क्या कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, ऐ जनतियों हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ा करते थे, तुम दुनिया के अंदर नमाजें पढ़ते रहे, हमें नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, हमें नमाज पढ़ना पसंद नहीं था, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात नहीं किया करते थे। हमने सदका व खैरात कहाँ से करना था, हमने नमाजें कहाँ से पढ़नी थी, वकुन्ना नखूज़ु माल खाइदीन, हम नमाजियों को मजाक किया करते थे, हम दुनिया के अंदर सदका व खैरात करने वालों को पागल समझा करते थे। बस ये नमाजें ना पढ़ना, सदका व खैरात ना करना और नेक लोगों का मजाक उड़ाना, बस यही चीज हमें जहन्नम में ले आई है। मेरे मोहतरम भाइयों, उस जहन्नम का दिलों के अंदर डर पैदा करो। हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर क्यों नहीं आता, जहन्नम की आग का डर क्यों नहीं आता? इतनी सख्त आग को हमारे जिस्म कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये नाजुक बदन है। फिर जहन्नमी रोते हुए जनतियों को आवाज देंगे, जनतियों को क्या कहेंगे? अल्लाह का कुरान कहता है, वनादा साबुल जन्नती असहाबन नारी अनफीजु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। जहन्नमी जनतियों को चीखते हुए कहेंगे, ओ जनतियों किस किस्म के मशरूब पीते हो, हमें कुछ पानी दे दो, हमें जहन्नम के अंदर ठंडा पानी नहीं मुयस्सर आ रहा, हमें साल साल गुजर चुके हैं, पानी मांगते हैं तो हमारे जख्मों की पीप पिलाई जाती है और वो भी खोलती हुई। ऐ जनतियों एक गिलास पानी का दे दो। जनती आगे से साफ जवाब दे देंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुम अलल काफिरीन। ओ बेनमाजो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेनमाजों पे जन्नत का पानी हराम कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी भी तुम्हें ठंडा पानी नहीं पिलाना। ला यज़ूकून फ़ीहा बरदम वला शराबा, कहीं भी उन्हें ठंडा पानी मुयस्सर नहीं होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, है कोई हम में से जिसके दिलों के अंदर ये डर और खौफ पैदा हो जाए? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर कई किस्म के लोग होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिनको जहन्नम के किनारे के अंदर अजाब दिया जाएगा। क्या अजाब होगा? अल्लाह के पैगंबर फरमाते, इन्ना बना लिन्नारी, सबसे हल्का अजाब ये होगा, फी अखमा से कदमई ही जमरतान, जिनके दोनों पांव के नीचे जहन्नम की एक एक तंगारी रखी जाएगी। या एक बुखारी की रिवायत है, सिर्फ जहन्नम का जूता पहनाया जाएगा। यगली मिनुमा दिमागुहु, उसका दिमाग इस तरह खोल लेगा जिस तरह चूल्हे के ऊपर हंडिया खोलती है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, इसको सबसे हल्का तरीन अजाब दिया जाएगा। हालांकि ये क्या कहेगा, है अल्लाह जितना तूने मुझे सख्त अजाब दिया है, इतना सख्त तूने किसी को भी नहीं दिया। वो चीखता रहेगा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते, हालांकि सबसे हल्का तरीन अजाब होगा, सिर्फ पांव में जूता पहनाया जाएगा। है कोई जिसके दिल के अंदर यकीन आ जाए? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, मासफला मिनल काबैन फहुवा फिन्नार, जो मुसलमान कलिमा पढ़ने वाला शलवार को टखनों से नीचे लटकाता है, क़यामत वाले दिन उसको जहन्नम का जूता पहनाया जाएगा। क़यामत वाले दिन टखने से नीचे वाला हिस्सा जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा। है कोई जिसके दिल के अंदर यकीन आ जाए? मेरे मोहतरम भाइयों, रमजान मुबारक का महीना है, जहन्नम की आग से अपने आप को डराओ, अपने दिल को समझाओ। ये दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत बैठ गई है, ये झूठी मोहब्बत है, दुनिया को छोड़ के जाना है। कोई भी इधर हमेशा रहने के लिए नहीं आया। एक दफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहन्नम का जिक्र कर रहे थे, अचानक इस आयत पे पहुंचे, कुल्लमा
नज़िदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जहन्नमी को जब जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा, एक चमड़ा उसका जलेगा तो अल्लाह उसको नया दे देंगे, वो जलेगा उसको अल्लाह और दे देंगे। चमड़े को बार बार बदला जाएगा लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि ये आज अज़ाब को अच्छे तरीके से चख ले। उमर फारूक इस आयत को पढ़ रहे थे, दिल के अंदर ईमान था, चीखों की आवाजें बुलंद होने लगी, उमर फारूक से बोला नहीं जा रहा था। अचानक सिस्कियां लेते हुए कहते हैं ना काब किधर है? मजमे के अंदर मेरा काब मौजूद है। सैयदना काब चीखते हुए उठते हैं, हाज़िर अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? कहा है काब, क्या तुझे इस आयत की तफसीर आती है? अल्लाह के पैगंबर ने इस आयत की कोई तफसीर की हो कि एक दिन के अंदर जहन्नम के अंदर जहन्नमी के चमड़े को कितनी दफा बदला जाएगा? कहा हाँ मैंने सुना है। कहा क्या सुना है? कहा अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था युहरकु व युजद्ददु फी जहन्नमा सित्तता आलाफ मर्रतिन, जहन्नमी का एक चमड़ा जलेगा बदल दिया जाएगा, हत्ता के एक दिन के अंदर 6000 दफा जहन्नमी के चमड़े को बदला जाएगा, 6000 दफा बदला जाएगा। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि अज़ाब को चख ले। मेरे मोहतरम भाइयों, आज मौका है, आज वक्त है मेरे और आपके पास, जहन्नम का खौफ पैदा करके अपनी आंखों से आंसू निकाल दो, वगरना क़यामत वाला दिन होगा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उबकू मिन खशियतिल्लाह फइल्लम तबकू फतबाकू, और जहन्नम के डर से रोया करो, अगर रोना नहीं आता रोने वाला चेहरा बना लिया करो, क्योंकि इन्ना अहलन्नारी यबकून अद्दमा, जहन्नमी जहन्नम के अंदर आंसू निकालेंगे, इतने कसरत के साथ आंसू निकालेंगे कि उनकी आंखों से पानी खत्म हो जाएगा। सुम्मा यबकून अद्दमा, फिर पानी की जगह खून बहना शुरू हो जाएगा, रोते रोते आंखें खत्म हो जाएंगी, हत्ता के अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा उसकी आंख को बदल देगा, फिर रोना शुरू कर देगा, रोता चला जाएगा, फिर आंख रो रो के खत्म हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा फिर नई आंखें अता कर देगा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जहन्नमी लोग इतना रोएंगे कि अगर उनके आंसुओं के अंदर को कश्तियां चलाना चाहे तो कश्तियां भी आसानी से चल सकेंगी, लेकिन उस वक्त का रोना यूं ही बेकार जाएगा। रो रो के आवाजें देंगे या मालिकू या मालिकू, जहन्नम के दरबान को आवाजें देते रहेंगे, ए जहन्नम के दरबान हमारी बात सुन, ए जहन्नम के दरबान हमारी बात सुन। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं फला युजीबुहुम अर्बईना आमा, जहन्नमियों को चिल्लाते चीखते चीखते जहन्नम के दरबान को आवाजें देते देते 40 साल गुजर जाएंगे, वो जहन्नम का दरबान तवज्जो ही नहीं करेगा। 40 साल के बाद पूछेगा क्या कहते हो? कहेंगे या मालिकू लियक़ज़ी अलैना रब्बुका, ऐ जहन्नम के दरबान अपने रब के आगे हमारी सिफारिश कर दो। कहा क्या सिफारिश करूं? कहा लियक़ज़ी अलैना रब्बुका, अपने रब को कहो हमें मौत दे दे, हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, हमें मौत आ जाए, हमारा खात्मा कर दिया जाए। वो जहन्नम का दरबान कहेगा और तुम्हें मौत कहां से आएगी? मौत को तो खुद काट के रख दिया गया है, उसको तो ज़िबा कर दिया गया है। अब यातीहिल मौत मिन कुल्ली मकानिन वमा हुआ बिमय्यित, मौत तो हयात की कश्मकश में होगा। ला यमूतु फीहा वला यहया, अब मरा अब मरा अब मरा लेकिन मरेगा नहीं। मौत चारों तरफ से इसको नजर आएगी लेकिन इसको मौत नहीं आएगी। अब जहन्नम के दरबान को छोड़ के ये जहन्नमी अल्लाह को आवाज देना शुरू कर देंगे और कहेंगे रब्बाना रब्बाना, रोते हुए आवाजें देते रहेंगे रब्बाना
فلا یجیبہم مثل الدنیا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے قیامت تک کا جو عرصہ ہے نا، ہزاروں سال، اتنے ہزاروں سال گزر جائیں گے، اللہ توجہ ہی نہیں کرے گا۔ آج تو موقع ہے نا، آج تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں موت سے پہلے پہلے جو بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ رب العزت زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ رات کا جب آخری حصہ آتا ہے اللہ رب العزت آسمان اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ نزول فرما لیتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، حل من مستغفرن، ہے کوئی گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا، مجھ سے آج بخشش مانگے، میں اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ دنیا کے اندر آج اللہ آوازیں دے رہا ہے، لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے رہے۔ جب جہنم میں پہنچ جائیں گے، اب اتنے ہزاروں سال گزر جائیں گے، جہنمی لوگ اللہ کو آوازیں دیتے رہیں گے، ہزاروں سال کے بعد اللہ رب العزت توجہ کریں گے، کیا کہتے ہو؟ کیا کہیں گے؟ قرآن کے الفاظ ہیں، ربنا غلبت علینا شکوتنا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، اے اللہ ہم پر ہماری ذلت غالب آ گئی تھی، اے اللہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، مان چکے ہیں ہم نے خود ہی ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ایک دفعہ نکال دے، کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، قرآن کے الفاظ ہیں، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اے جہنمیو ادھر آج ذلیل ہوتے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو، مجھ سے کلام نہ کرو۔ ہے کوئی آدمی ہم میں سے جس کے دل کے اوپر یہ قرآن و حدیث کی آیات اور حدیث اثر کر جائے، جس کے دل کے اندر یقین آ جائے؟ آج دنیا کی حوالات سے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر کوئی حوالات کے اندر بند ہو جائے نا، پھر اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے باپ کو کہتا ہے بابا اگر ساری دولت بھی لگتی ہے تو لگا دے، مجھے اس مصیبت سے باہر نکالو، مجھ سے یہ حوالات برداشت نہیں ہوتے، یہ تو عذاب کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں صحابہ کرام تھے اللہ کی قسم جن کے دلوں کے اندر یقین ہوا کرتا تھا، جو جہنم سے بچنے کے لیے اپنی کل کائنات لٹا دیا کرتے تھے۔ مالک بن حوارث صحابی ہے نا، ایک دفعہ حج کا موسم آیا، یہ وہ صحابی ہے جن کو جنت کی بشارت مل چکی تھی، لیکن جہنم سے اس کے باوجود اتنا ڈرتے کہ 100 غلاموں کو خریدتے ہیں، 100 غلاموں کو، اور 100 کے 100 غلاموں کو ایک ایک اونٹ تحفہ دیا، کہا چلو میرے ساتھ حج کے لیے۔ حج کے لیے ان کو لے کر جب میدان عرفات میں پہنچے، یہ میدان عرفات بھی کوئی عام میدان نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے جب حاجی لوگ میدان عرفات سے نکلتے ہیں اللہ ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ان کی ماں نے ان کو آج ہی جنم دیا ہے، لیکن ان کے سامنے 24 گھنٹے جہنم کی آگ رہتی تھی۔ میدان عرفات میں پہنچ کر بھی اپنے 100 غلاموں کو لائن میں کھڑا کر لیتے ہیں اور ہاتھ اٹھا دیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ میرے یہ 100 غلام ہیں، 100 غلام، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے اپنے 100 کے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، اے اللہ اس کے بدلے تو مجھے ایک کو اپنی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اے اللہ مجھے ایک کو، میں ساری دولت لٹا کے آ گیا ہوں، 100 اونٹوں پہ 2-3 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے آج کے حساب سے، یہ تو اونٹوں کی قیمت ہے اور غلاموں کی الگ قیمت، کہتے ہیں اللہ میں نے اپنی کل کائنات لٹا دی ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔
یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ڈر ہوا کرتا تھا، یقین ہوتا تھا ہمارے دلوں کے اندر یقین کی کمی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہا کرتے تھے فاتقوا النار فاتقوا النار فاتقوا النار لا تنسبوا العزیمتین۔ اے میرے صحابہ، دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھا کرو، دو چیزوں کو کبھی نہ بھولا کرو۔ کام کر رہے ہو یا دنیا کا کام ہے یا اللہ کی عبادت ہے، ہر وقت دو چیزوں کو یاد رکھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرتے ہمارے ماں باپ پہ قربان ہو جائیں، وہ دو چیزیں تو بتائے کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا الجنت والنار، ایک جنت ہے اور ایک اللہ کی جہنم ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس سے بچنے کے لیے صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرو۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کھجور ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ایک بھی نہیں ہے، آدھی کھجور ہے، اس کو اخلاص کے ساتھ صدقہ کر دیا کرو، کیونکہ آدھی کھجور بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ اخلاص والی آدھی کھجور۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے حجرے میں داخل ہونے لگے، اچانک دروازے میں ہی اندر سے ماں عائشہ کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماں عائشہ اونچی اونچی آواز سے گھر کے اندر رو رہی تھی۔ آج اس پیغمبر کے گھر سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کوئی کھانا کھانے اور پکانے کا جھگڑا تھا؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے آگے بڑھے، دیکھا عائشہ رو رو کے نڈال ہو چکی ہے۔ پوچھا ماں یبکی کی عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے اس کو تو کوئی بات بھی نہیں سنایا تھا، بس اس نے بات سنے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا عائشہ آج کیوں رو رہی ہے؟ ماں عائشہ روتے ہوئے کہتی ہے اللہ کے حبیب، میرے باپ پہ قربان ہو جائے، آج بس بیٹھے بیٹھے ذکرت النار فبکیت، مجھے بیٹھے بیٹھے جہنم کی یاد آئی ہے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھ سے جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر بھی روتے رہے، ماں عائشہ بھی روتی رہی۔ ماں عائشہ فرماتی اللہ کے حبیب، کیا قیامت والے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ کیا ہم کو بھی آپ یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے یاد تو میں ضرور کروں گا، لیکن جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا اور اللہ رب العزت جب بندوں سے حساب لے گا نا، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا۔ فاتق النار ولو بشق تمرۃ، ہاں عائشہ تو نے اپنے آپ کو خود جہنم سے بچانا ہے۔ اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو آدھی کھجوری صدقہ کر دیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر کو پتا تھا میرا گھر تو وہ ہے، تین چاند گزر جاتے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، اتنے مہینے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ صدقہ کرنے کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، آدھی کھجور ہی صدقہ کر دیا کرو۔ یہ آدھی کھجور بھی اخلاص والی، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرنا، یہ بھی تجھے جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ آج غور فکر کر لیں، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، شیاطین کو اللہ رب العزت نے جکڑا ہوا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اپنی اپنی زندگیوں کو بدلنا آج آسان ہے، اس مہینے میں مشکل نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر کچھ شیطان کا مقابلہ تو نہیں ہم نے کرنا، اس لیے میرے محترم بھائیوں اپنے دلوں کو سمجھاؤ اور اسلامی زندگی گزارو۔ کل موت آنے والی ہے، کتنے جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفنا دیے، کتنی میتوں کو دفنا چکے ہیں،
وہ کو قبر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ہماری طرح بچے تھے، پھر بچے ہوئے، پھر بچپنا، پھر جوانی گزاری، پھر شادیاں ہوئی، پھر ان کی اولادیں ہوئی، ساری زندگی گزار کے قبرستان میں اکیلے پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں گیا، نہ ان کا رشتہ دار، نہ کوئی دوست۔ دنیا کے اندر تو بڑے قربانیاں دینے والے ہیں، لیکن قبر کے اندر تو کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا۔ اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، اپنی زندگیوں کو بدلیں، گھروں کو اسلامی بنائیں، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو بھی ڈالیں، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے گھروں کا ماحول، اپنی اولادوں کو نمازی بنائیں، اپنی اولادوں کو دین سکھائیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کے بشری تقاضے جتنے گناہ ہو گئے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العزت ہم کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں، اسلامی زندگی بنا لیں، اپنے گھر والا ماحول بھی درست کر لیں، اور اپنے محلے داروں، اپنے دوست احباب کو بھی اسلام کی طرف راغب کریں، کھینچ کے مسجد میں لانے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو سنا ہے، بیان ہوا ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ ایک دو اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ اعلان ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ جنت کی نعمتوں پر ہوگا۔ جی پچھلے دنوں مدثر بھائی کے والد محترم فوت ہو گئے تھے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ رب العزت سب کی بخشش فرمائے، اور اس مسجد کے جتنے نمازی فوت ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے۔ خصوصاً یامین باجوہ صاحب اور حاجی رفیق صاحب جو اس مسجد کے ساتھ بہت محبت اور پیار کرتے تھے، ہم سے بھی بڑا پیار کرتے تھے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے، روزہ رکھ کر گالی دیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینی ہی نہیں چاہیے، یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، روزہ رکھ کے گالی دینی ہی نہیں چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کوئی گالی دے تو اس کو کہہ دو کہ میں تو تجھے گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرا روزہ ہے۔ روزہ رکھ کے گالی نہیں دینی چاہیے، یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور ایک آج کا جو اعلان ہے، یہ ایک ہمارے ساتھی ہیں، گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، نہایت شریف آدمی ہے، اور پچھلے دنوں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اور اولادوں کا کیا حال ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ فوراً علیحدہ ہو گیا، محنت مزدوری کرتا ہے۔ پچھلے دنوں میں بھی ان کے گھر میں گیا ہوا تھا، انتہائی غریب آدمی ہے اور مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، تو 40-50 ہزار کے قریب اس کے اوپر قرضہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ محنت سے میں اپنا خرچہ بڑی مشکل سے چلا سکتا ہوں، تو قرضہ مجھ سے نہیں اتارا جاتا، تو اس کے ساتھ دل کھول کے تعاون کر کے جائیں، میرے سمیت کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ رب العزت ہمارا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى
آلہ وبارک وسلم وصل علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.